स्टूडेंट्स गया वीडियो में धोरण 7 ना गणित विषय में आपणे एक नवा प्रकरण त्रीजा प्रकरण की शुरुआत करेली जेनुं नाम छे माहितीनुं नियमन। तो एनी अंदर सौथी पहेला आपणे जोयुं के माहिती शुं छे, माहितीनो संग्रह शा माटे करवो जोईए, माहितीनुं नियमन शा माटे जरूरी छे अने माहिती कया-कया प्रकारनी होई शके, एमां प्राप्तांको शुं छे। शुरुआत में आपणे એટલી વાત करेली, पछी आपणे जोयेलुं के अंकगणिय सरासरी शुं छे अने ते कई रीते शोधवामां आवे छे, विस्तार कई रीते शोधवामां आवे छे, आपेला माहितीना प्राप्तांको परथी विस्तार अने सरासरी कई रीते शोधाय छे अने पछी बहुलक कोने कहेवाय ए पण आपणे वात करी गया अने बहुलक केम शोधाय एनी રીત पण आपणे शीखी गया। त्यारबाद आजना विडियोमां आपणे चर्चा करवानी छे मध्यस्थनी। तो मध्यस्थ शुं छे अने आपेल प्राप्तांकोनो मध्यस्थ कई रीते शोधाय ए आपणे जोवानुं छे। त्यारबाद छे लंब आलेख। तो लंब आलेख कई रीते दोराय आपणे आपेली माहिती छे एना आधारे लंब आलेख दोर्या बाद एना प्रश्नोना जवाब कई रीते अपाय ए पण जोवानुं छे अने द्विलंब आलेख कोने कहेवाय छे अने ई केम दोरवामां आवे छे एना उदाहरण पण जोई अने समजवानुं छे। अने त्यारबादनो पॉइंट छे तक अने संभावना। तो तक शुं छे, संभावना शुं छे, ए कई रीते शोधवामां आवे छे एनी चर्चा पण आज आपणे आजना विडियोनी अंदर करीशुं। तो शरूआत करीए सौथी पहेला मध्यस्थ शुं छे अने ते कई रीते शोधवामां आवे छे त्यांथी। मध्यस्थ मध्यस्थ अंगे आपणे वात करीए एम के मध्यस्थ एटले कोईपण आपेल जे प्राप्तांको छे एमने चढ़ता के उतरता क्रम में गोठवीए त्यारे तेनी वच्चे आवतुं अवलोकन एटले मध्यस्थ। समजवा माटे आपणे उदाहरण 7 जोईए। तो उदाहरण 7 में आपणे प्राप्तांको आपेला छे 24, 36, 46, 17, 18, 25 अने 35 आ प्राप्तांको छे एमनो मध्यस्थ शोधवानो छे। तो सौथी पहेला शुं करवुं पड़शे, आपेला प्राप्तांकोने चढ़ता क्रम में गोठववा पड़शे। तो चढ़ता क्रम में गोठवीए तो सौथी पहेला 17, 18, 24, 25, 35, 36 अने 46 चढ़ता क्रम में गोठव्या बाद आपणे जोवानुं छे के वच्चेनुं अवलोकन शुं थाय छे। तो आपणे जोता जईए आ बे संख्या कुल केटली संख्याओ छे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ने 7 संख्याओ छे। हवे 7 संख्याओ होय तो आपणे जाणीए छीए के तेनी वच्चेनी संख्या कई थशे। 7 संख्याओ आपणी पासे कुल छे तेनी वच्चेनी संख्या एटले के चौथा नंबरनी संख्या छे एनी वच्चेनी संख्या थशे। तो 1, 2, 3 अने 4 आ छे एनुं मध्यस्थ बनशे। अहींया आपणे जोई सकीए 1, 2, 3 संख्या डाबी बाजू मुकाई गई, 1, 2, 3 संख्या जमणी बाजू मुकाई गई एटले वच्चेनी संख्या बनी 25। तो आना उपरथी आपणे कही सकीए के मध्यस्थ आपेल प्राप्तांकोनो मध्यक 25 थशे। हजी एक आपणे उदाहरण जोई लईए तो दाखला नंबर 4 स्वाध्याय 3.2 नो दाखला नंबर 4 छे के आपेली माहितीनो मध्यस्थ शोधो। तो अहींया तमने प्राप्तांको आपेला छे 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 अने 14। हवे आ जे प्राप्तांको छे एने आपणे चढ़ता क्रम में गोठववाना छे। तो पहला आवशे 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16 अने 19 આપણે આપેલ પ્રાપ્તાંકોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા। હવે આપણે ગણી લઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 પ્રાપ્તાંકો છે। કુલ 9 પ્રાપ્તાંકો છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે બરાબર વચ્ચેનો પ્રાપ્તાંક કઈ રીતે ગણાશે। બંને બાજુથી એક સંખ્યા મૂકીએ, બીજી સંખ્યા મૂકી દઈએ, ત્રીજી મૂકીએ અને ચોથી પણ મૂકી દઈએ तो एकदम वच्चेनो एटले के 5मा नंबरनो जे प्राप्तांक छे ए बनशे आपेल माहितीनो मध्यस्थ। अहींया वच्चेनो ज बराबर वच्चेनी संख्या 14 छे एटले आपेल माहितीनो मध्यस्थ थशे 14। तो आवी रीते आपणने जेटला पण प्राप्तांको आपेला होय एने चढ़ता अथवा उतरता क्रममां गोठवीने आपणे माहितीनो मध्यस्थ शोधी शकीए छीए। अलग अलग हेतुओं माटे लंब आलेखनो उपयोग समझवा माटे आपणे सौथी पहेला लंब आलेख कई रीते दोरवाय शीखीए। तो एमां आपणे उदाहरण 9 नो अभ्यास करीए। तो उदाहरण 9 मां अमने रकम आपेली छे के विद्यार्थीओना नाम आपेला छे अने एमणे
કેટલા એક ચોક્કસ પરીક્ષાની અંદર 600 માંથી કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે એની તમને માહિતી આપેલી છે। તો સૌથી પહેલા એના આધારે આપણને પ્રમાણ માપ પસંદ કરવો પડશે। તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે વિદ્યાર્થીઓએ 600 માંથી કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે। રકમમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અજય, બાલી, દીપ્તિ, ફયાઝ, ગીતિકા અને હરિએ 600 માંથી આટલા ગુણ મેળવ્યા છે। તો એના આધારે આપણે પ્રમાણ માપ નક્કી કરવાનું છે। તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે છેક 600 સુધીના ગુણની આપણે પસંદગી કરવાની હોવાથી પ્રમાણ માપ આપણે 100 નો વધારો થાય એ રીતે લઈશું। 100 નું પ્રમાણ માપ લઈ લીધા પછી આપણે આપેલ માહિતી પરથી જોઈએ તો અજયે 450 ગુણ મેળવ્યા છે। આ માહિતી આપણી પાસે છે। તો સૌથી પહેલો સ્તંભ છે એ અજય માટે બનશે। એને 450 ગુણ મેળવ્યા છે એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે 400 અને 500 ની વચ્ચે એટલે કે અહીંયા 450 આવે તો જે સ્તંભ બનશે એ 450 સુધીનો બનશે। તો આમ આ જે સ્તંભ બનાવ્યો છે એ 450 સુધીનો સ્તંભ બનાવ્યો છે અને આ ગુણ અજયના હોવાથી સ્તંભમાં આપણે લખી દઈશું અજય। તો અજયે મેળવેલા ગુણ 450 છે। ત્યારબાદ બાલીએ મેળવેલા ગુણ જોઈએ તો બાલીએ 500 ગુણ મેળવ્યા છે। તો બાલી માટે આપણે જે સ્તંભ બનાવશું એ 500 એટલે કે અહીંયા સુધી લંબાશે। તો બાલીએ મેળવેલ ગુણ 500 છે એ સ્તંભ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ। તો આમ દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીના સ્તંભ આપણે દોરી લઈએ। તો આમ આપેલ માહિતીના આધારે આપણે સ્તંભ બનાવી શકીએ છીએ। આપણે જોઈએ તો દીપ્તિએ 300 ગુણ મેળવ્યા છે। તો દીપ્તિનો સ્તંભ છે એ 300 લંબાઈ સુધી લંબાવેલો છે। પછી ફયાઝે 360 ગુણ મેળવ્યા છે। તો ફયાઝના ગુણ 360 છે એટલે 300 ને 400 ની વચ્ચે આપણે જાણીએ 350 આવે અને 350 કરતા એક લાઈન ઉપર એટલે કે 360 ગુણ ફયાઝે મેળવ્યા છે। ગીતિકાએ 400 ગુણ મેળવ્યા છે તો ગીતિકાનો સ્તંભ 400 સુધી લંબાશે અને હરિએ 540 ગુણ મેળવ્યા છે તો હરિના ગુણ છે એ 500 ને 600 ની વચ્ચે એટલે 550 એના કરતા એક લાઈન ઓછી એટલે કે 540 ગુણ હરિએ મેળવ્યા છે। તો આપેલ માહિતી પરથી આપણે આવી રીતે સ્તંભાલેખ દોરી શકીએ છીએ। હવે દોરેલા સ્તંભાલેખ ઉપરથી આપણને કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો આપણે સરળતાથી જવાબ આપી શકીએ છીએ। દાખલા તરીકે ક્યાંય એવું પૂછાય કે કયા વિદ્યાર્થીએ સૌથી વધારે ગુણ મેળવ્યા છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌથી ઊંચો સ્તંભાલેખ છે એ હરિનો છે। હરિએ મેળવેલા ગુણ 540 છે એટલે હરિએ સૌથી વધારે ગુણ મેળવ્યા છે। એવું પૂછાય કે સૌથી ઓછા ગુણ કોણે મેળવ્યા છે તો આપણે જોઈએ છીએ કે દીપ્તિનો સ્તંભાલેખ છે એ સૌથી નીચો છે તો દીપ્તિએ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા હશે। તો આપણને જ્યારે કોઈ એક માહિતી આપેલી હોય તો એના આધારે આપણે સ્કેલ માપની પસંદગી કરી અને એક સ્તંભાલેખ દોરી શકીએ છીએ। હવે ઉદાહરણ 10 ની રકમ જોઈએ તો ગણિતના શિક્ષિકા જાણવા માંગે છે કે ત્રિમાસિક પરીક્ષા પછી અપનાવવામાં આવેલી શિક્ષણ નવી પદ્ધતિ અસરકારક હતી કે નહીં। તો એના માટે એમને જે 5 વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કર્યા છે અને એમની ત્રિમાસિક અને 6 માસિક જે પરીક્ષા છે એમના ગુણ કુલ 25 માંથી કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે તે અહીંયા દર્શાવ્યા છે। હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણી પાસે એક નહીં પણ 2 ગુણ છે એટલે કે 2 પ્રાપ્તાંકો છે। એક વિદ્યાર્થીના 2 પ્રાપ્તાંકો। તો આવા પ્રકારના જે છે માહિતી હોય એના માટે આપણને દ્વિલંબ આલેખ દોરવા પડે। તો દ્વિલંબ આલેખ કઈ રીતે દોરવો એ આપણે શીખીએ। તો રકમમાં આપણે જોયું કે આશીષ નામના વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષામાં 25 માંથી 10 ગુણ મેળવ્યા છે ત્રિમાસિકમાં અને 25 માંથી 15 ગુણ મેળવ્યા છે। તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે આપણને કયા પ્રકારનું જે છે એ પ્રમાણ માપ સ્કેલ માપ નક્કી કરવો। તો કુલ ગુણ 25 છે એટલે આપણે 5 નો તફાવત લઈ અને સ્કેલ માપ બનાવી શકીએ। તો આવી રીતે 5 નો સ્કેલ માપ લઈને આપણે જ્યારે નંબર લખીએ છીએ પછી આપણે જોઈશું આશીષે મેળવેલા ત્રિમાસિક ગુણ 10 છે। તો આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ 10 અહીંયા છે અને આશીષે મેળવેલ 6 માસિક ગુણ છે એ 15 છે। તો આશીષની જ આપણી પાસે 2 માહિતી છે। તો 10 અને 15 ગુણ આપણે અહીંયા દર્શાવ્યા પછી એનો સ્તંભાલેખ બનાવી લઈએ।
तो આવી રીતે આશીષે મેળવેલા બંને ગુણ છે આપણે દર્શાવ્યા ત્રિમાસિક અને 6 માસિક પરીક્ષામાં। પણ હવે કઈ રીતે ખબર પડે કે ત્રિમાસિક પરીક્ષાના ગુણ કયા છે ને 6 માસિક પરીક્ષાના ગુણ કયા છે? તો એના માટે આપણે શું કરશું? 6 માસિક પરીક્ષાના ગુણ છે એને આવી રીતે રેખાંકિત કરી દઈએ। આ રેખાંકિત કરી દીધા બાદ આપણે આ જ ગ્રાફ પેપરની અંદર આપણે અહીંયા ઉપર લખી શકીએ કે દોરાયેલા ગ્રાફમાં જે સાદો ગ્રાફ છે એ ત્રિમાસિક પરીક્ષા માટે છે અને રેખાંકિત કરેલો એટલે કે આવી રીતે લીટી પાડેલો ગ્રાફ છે એ 6 માસિક પરીક્ષા માટેનો છે। જેમ આપણે આશીષ માટે બંને સ્તંભ બનાવ્યા એમ બાકીના 4 વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે અરુણ, કવિશ, માયા અને રીટા માટે પણ સ્તંભ બનાવી શકીએ। આપણે બીજા વિદ્યાર્થી એટલે કે અરુણની વાત કરીએ તો એણે ત્રિમાસિક પરીક્ષાની અંદર 15 ગુણ મેળવ્યા છે અને 6 માસિક પરીક્ષાની અંદર તેને 18 ગુણ આવ્યા છે। તો અહીંયા આપણે 15 થી 20 ની વચ્ચે જોઈએ તો 10 લાઈન છે, તો 18 જાણવા માટે આપણે 20 કરતા 4 લાઈન ઓછી એટલે કે અહીંયા આવશે 18। તો આવી રીતે આપણે અરુણના પણ બંને જે ત્રિમાસિક કે 6 માસિક ગુણ છે એને સ્તંભ સ્વરૂપે બનાવી શકીએ। આમ અરુણે મેળવેલા ગુણ છે ત્રિમાસિક પરીક્ષાના એ 15 અને 6 માસિક પરીક્ષાના 18 ગુણ છે એ આપણે આમ દર્શાવી શકીએ છીએ। તો જે આપણે 6 માસિક પરીક્ષાના ગુણ છે એને લાઈન આડી લીટી કરીને ઘાટા કર્યા છે એટલે કે છાयांकित કર્યા છે। તો આ તો આપણે ખાલી આશીષ અને અરુણના ગુણ દર્શાવ્યા। આવી રીતે કવિશ, માયા અને રીટાના ગુણ પણ તમે દ્વિલંબ આલેખની મદદથી દોરી શકો છો અને એના આધારે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય તો સરળતાથી આપણે તેનો જવાબ આપી શકીએ છીએ। તો આ વાત થઈ अलग अलग हेतुओं माटे लंब आलेख कई रीते बनाववा अने प्रमाण माप नक्की करी अने द्विलंब आलेख कई रीते बनाववो। हवे तक अने संभावना शुं छे? तो आपणे रोजिंदा जीवनमां वारंवार संभावना शब्द सांभळ्यो हशे। तो एक पहेला 5 विधानो आपणे वांचीए। पहेलुं विधान छे पश्चिम दिशामां सूर्य उगे छे। बीजुं छे कीડીની ઊંચાઈ 3 मीटर सुधी वधे छे। मोटा कदनो घन लेवामां आवशे तो तेनी बाजू पण मोटी हशे। વધારે ક્ષેત્રફળ ધરાવતું વર્તુળ લેવામાં આવે તો તેની ત્રિજ્યા પણ વધુ હશે અને ભારત આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી જીતશે। હવે આ 5 વાક્યમાં આપણે જોયું કે પહેલા 2 વાક્યો એટલે કે પશ્ચિમ દિશામાં સૂર્ય ઉગે છે એવું ક્યારે શક્ય બનતું નથી એટલે આ વિધાન છે એ અશક્ય છે। બીજું વિધાન છે કીડીની ઊંચાઈ 3 મીટર સુધી વધે છે તો એવું ક્યારે શક્ય નથી કે કીડી 3 મીટર જેટલી ઊંચી થાય તો આ વિધાન પણ અશક્ય છે। एम त्रीजु विधान है मोटा कदनो घन लेवामां आवशे तो तेनी बाजू पण मोटी हशे। तो ए आपणे जाणीए छीए के जेम कद वधारे तेम बाजूनी लंबाई पण वधारे हशे, क्षेत्रफळ वधारे एम वर्तुळनी त्रिज्या पण वधु हशे। तो आ बंने विधान छे ए साचा छे एटले के शक्य विधानो छे। જ્યારે પાંચમું વિધાન છે કે ભારત આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી જીતશે તો નક્કી ના કહેવાય, શ્રેણી જીતે પણ અને ન પણ જીતે। તો આ વિધાનને આપણે શું કહી શકીએ કે એમની સંભાવના છે અથવા તો શક્યતા છે। હા, જીતે પણ અને ન પણ જીતે તો આ થઈ સંભાવના એટલે શું એની વાત। ત્યારબાદ છે તક। તો એક સાધારણ અને સિમ્પલ ઉદાહરણ છે કે સિક્કાને આપણે ઉછાળીએ છીએ तो सिक्का मांथी आपने कोई बे जवाब मळी सके, कां तो हेड एटले के छाप मळशे अने कां तो टेल एटले के कांटो मळशे। तो सिक्का उछाळवानो क्रम आपणे 10 वखत सिक्का उछाळीए अने आपणे धारीए के ना कांटो ज मळशे तो परिणाम हमेशा कांटो न मळे, कांटो पण मळी सके अने छाप पण मळी सके। तमने अहींया 25 वखत उछाळवामां आवेल सिक्का छे एना अवलोकनो आप्या छे के सिक्काने पहली वखत उछाळ्यो त्यारे हेड मळ्यो, बीजी वखतमां टेल, त्रीजी वखतमां टेल, एम 25 वखत सिक्काने उछाळ्यो दरेक वखत आपणने अलग अलग परिणामो मळ्या छे। क्यारेक हेड मळे छे तो क्यारेक टेल मळे छे। આવી રીતે આજે તમે પાસાને ઉછાળો છો તો પાસા પર આપણે જાણીએ છીએ કે કુલ 6 ફલક એટલે કે 6 અંકો આવેલા હોય છે। તો પાસાને ઉછાળીએ અને જે 6 ફલક કે 6 અંકો આવેલા હોય છે એની સંભાવના પણ અલગ અલગ હોય છે કે દરેક વખતે નંબર 1 મળશે, દરેક વખતે નંબર 2 મળશે કે દરેક વખતે નંબર 6 મળશે એવું શક્ય હોતું નથી। દરેક વખતે આપણને અલગ અલગ નંબર મળી શકતા હોય છે। તો આ થઈ સંભાવના અને તકની વાત। સિક્કા ઉછાળવા સમયે આપણને કુલ 2 તકો જ મળે છે। સિક્કો ઉછાળો તો કુલ 2 તક જ હોય, કાં તો કાંટો પડે અને કાં તો છાપ। એટલે તમે જો પાસો ઉછાળો તો તમારી પાસે કુલ 6 તક હોય છે। 6 અંકમાંથી કોઈ પણ અંક મળી શકે છે। તો આ તક શું એની વાત થઈ। ત્યારબાદ છે સંભાવના એટલે શું।
આપણે હમણાં જ વાત કરી કે સિક્કાને ઉછાળીએ તો બે શક્યતાઓ છે, હેડ અથવા ટેલ, અને પાસાને ઉછાળીએ તો 6 શક્યતાઓ છે. અનુભવથી આપણે જાણીએ છીએ કે સિક્કો ઉછાળતા હેડ અથવા ટેલ મળવાની શક્યતા સમાન હોય છે, એટલે કે સરખી હોય છે. એની સંભાવના સરખી હોવાથી દરેક માટે 1/2 લખવામાં આવે છે. પાસો ઉછાળવાથી આપણને 1 થી 6 કોઈ પણ સંખ્યા મળી શકતી હોય છે. તો તેથી આપણે કહીશું કે કોઈ પણ એક આવવાની સંભાવના આપણે 1/6 હોય છે. તો આના ઉપરથી આપણે જે શીખ્યા એના ઉપરથી આપણને પહેલી બાબત શું યાદ રાખવાની છે કે ઘણી શક્યતાવાળી ઘટનાઓ છે એની સંભાવના 0 થી 1 ની વચ્ચે જ હોય છે. કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના 0 કરતા ઓછી કે 1 કરતા વધારે હોઈ શકે નહીં. જે ઘટના બનવાની કોઈ શક્યતા નથી એવી ઘટનાની સંભાવના 0 હોય છે. એટલે કે સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઉગે એ શક્ય નથી, તો એની સંભાવના 0 છે. અને જો તે ઘટના નિશ્ચિત સ્વરૂપે બનશે એવું છે તો તેની સંભાવના 1 હોય છે. એટલે કે આપણે એવું કહીએ કે પૃથ્વી ગોળ ફરે છે તો પૃથ્વી ગોળ સીધી જ ફરે છે તો તેની સંભાવના 1 છે. અથવા સૂર્ય છે એ પૂર્વમાંથી ઉગશે તો પૂર્વમાંથી જ સૂર્ય ઉગે છે એટલે એની સંભાવના 1 થશે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય છે. જે ઘટના બનવી અશક્ય છે તેની સંભાવના 0 અને જે ઘટના ચોક્કસપણે બનશે તેની સંભાવના 1 હોય છે. પણ સિક્કા અને પાસાની વાત કરીએ એવું દરેક બાબતમાં જ હોય એવું જરૂરી નથી. ઉદાહરણ તરીકે એક વાસણમાં 15 લાલ દડા અને 9 સફેદ દડા હોય અને આપણે જોયા વગર કોઈ પણ દડો ઉપાડીએ તો સ્વાભાવિક છે કે 15 દડા 15 સંખ્યા છે વધારે છે એટલે લાલ દડો મળવાની સંભાવના વધુ હશે અને સફેદ દડાની સંખ્યા 9 એટલે કે ખૂબ ઓછી છે એટલે સફેદ દડો મળવાની સંભાવના ઓછી હશે. તો આ થઈ સંભાવના અને તકની વાત. એના આધારે આપણે સ્વાધ્યાય 3.4 ના થોડા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલામાં કયું છે કે શક્ય છે, અશક્ય છે કે બનશે કે નહીં નક્કી નથી, તો એવી કઈ ઘટનાઓ છે? તો પહેલી ઘટના છે ગઈકાલ કરતા આજે તમારી ઉંમર વધુ છે. તો આ વાત સાચી છે કે ગઈકાલ કરતા તમારી આજની ઉંમર વધુ છે. તો આ ઘટના છે ચોક્કસપણે બનશે. પછી બીજી ઘટના છે એક સિક્કાને ઉછાળતા હેડ આવશે. તો આ નક્કી નથી ને કે એક સિક્કાને ઉછાળશું તો હેડ જ આવશે. શક્ય છે કે ટેલ પણ આવી શકે. તો આ ઘટના છે એ અચોક્કસ ઘટના કહી શકાય. એટલે કે ઘટના બનશે પણ અને નહીં પણ બને. પછી ત્રીજી છે પાસાને જ્યારે ફેંકવામાં આવે ત્યારે 8 મળશે. તો આ આપણે જાણીએ છીએ કે આ વાત અશક્ય છે. પાસાને ફેંકીએ તો 1 થી 6 ની વચ્ચેની જ સંખ્યા મળે, 8 મળે નહીં. તો આ ઘટના છે અશક્ય છે. હવે પછીની ટ્રાફિક લાઈટ લીલા રંગની દેખાશે. તો આ પણ આપણે નક્કી ન કરી શકીએ કે લીલી જ દેખાશે, પીળી પણ દેખાય અને આપણે લાલ રંગની પણ દેખાઈ શકે. તો આ ઘટના પણ અચોક્કસ છે કે આ ઘટના બનશે નહીં અને આવતીકાલનો દિવસ છે એ વાદળ છાયો હશે. તો આપણે અત્યારથી નક્કી ના કરી શકીએ કે આવતીકાલનો દિવસ વાદળ છાયો હશે કે નહીં. તો આ ઘટના બની પણ શકે અને ન પણ બને. એટલે આ ઘટના છે એ અચોક્કસ પ્રકારની છે. ત્યારબાદનું છે કે એક પેટીમાં 6 લખોટી છે જેના પર 1 થી 6 અંક લખવામાં આવેલા છે. 2 અંક લખેલી લખોટી નીકળવાની સંભાવના કેટલી? તો સૌથી પહેલા આપણે જાણીએ છીએ કે 1 થી 6 અંક લખેલા છે એટલે છેદમાં 6 આવશે. એમાંથી 2 એટલે કે 2 અંક નીકળે એ 6 વખત સરખી સંભાવના છે ને કે 2 અંક નીકળે તો એવું કદાચ એક વખત બની શકે કે 1/6. 2 અંક લખેલી લખોટી નીકળવાની સંભાવના કેટલી છે? કુલ સંભાવના 6 છે અને 6 અંક લખેલા છે એટલે એમાંથી એક વખત એ નીકળી શકે એટલે 1/6. આની સંભાવના છે સમાન છે. બધા સરખા છે. 1 થી 6 નંબર લખેલા છે એટલે 2 નીકળવાની સંભાવના 1/6. એવી રીતે 5 અંક લખેલી લખોટી નીકળવાની સંભાવના કેટલી હશે? તો 5 લખોટી નીકળવાની સંભાવના પણ બનશે 1/6. કારણ કે અંદર 1 થી 6 લખેલી કુલ 6 લખોટીઓ છે એટલે કુલ 6 અને એમાંથી બધામાં સમાન તક છે, સમાન તક રહેલી છે કે કોઈ પણ અંકની લખોટી નીકળી શકે. તો 5 અંકની લખોટી નીકળે એની સંભાવના પણ 1/6 થશે.
तो आजना विडियोमां आपणे कई रीते स्तंभालेख बनाववा ए जोया, तक अने संभावना शुं छे ए जोयुं अने मध्यस्थ कई रीते शोधवो ए जोयो। અહીં આપણું પ્રકરણ 3 છે એ પૂરો થાય છે। આવતા વિડિયોથી આપણે એક નવા પ્રકરણની નવા પાઠની શરૂઆત કરીશું। થેન્ક યુ।